हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ IC ਨੰਦਾ। ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। उस तो बाद आप पढ़ना अगला जोड़ा नाटककार है संत सिंह सेखों, ये भी फस्ट तो सैकेंड ग्रेड च दे रखे दोनों च ही है। तो हरचरण सिंह फस्ट तो सैकेंड दोनों के ही पढ़ना इसनों भी। तो उस तो बाद बेटा जी है बलवंत गार्गी, केवल फस्ट ग्रेड दे विच दे रखे, सैकेंड ग्रेड दे विच बलवंत गार्गी नहीं दे रखा। अगे देखते हैं आप। हाँ जी, कपूर सिंह घुम्मन दोनों ने ही पढ़ना तुसी। उस तो बाद आ गया जी गुरदयाल सिंह फुल, फस्ट तो सैकेंड दोनों ग्रेड, कला फस्ट ग्रेड सॉरी, गुरदयाल सिंह फुल। गुरशरण सिंह कला फस्ट ग्रेड, अमरीक सिंह भी फस्ट ग्रेड, आत्मजीत फस्ट तो सैकेंड ग्रेड दोनों के ही पढ़ना। चरणदास सिद्धू भी फस्ट सैकेंड ग्रेड, सुरजीत सिंह सेठी भी फस्ट तो सैकेंड ग्रेड है, अजमेर सिंह औलख भी फस्ट तो सैकेंड ग्रेड है। तो लो जी खत्म हो गए अपने नाटककार। हुण आपां शुरू करते हैं। नाटककार तो खत्म नहीं होए, हजे शुरू होया। ईश्वर चंद्र नंदा बारे गल करते हैं जी, पंजाबी साहित्य का पितामा। श्रीमती नौरा रिचर्ड जदों उसका पति जिहड़ा दयाल सिंह कॉलेज लाहौर दे विच आउंदा है एज ए प्रोफैसर, तो उदों की है कि वो जिहड़ी श्रीमती नौरा रिचर्ड है वो पंजाब दे भारत दे विद्यार्थियों नूं की करदी है, प्रेरित करदी है उन्हां दी अपनी मात भाषा स्वदेशी भाषा दे विच नाटक एकांगी रचना करन वास्ते। ते पंजाबी नाटक का जिहड़ा प्रारंभ है, आधुनिक पंजाबी नाटक का जिहड़ा नाटक जिहड़ा शुरू हुंदा है वह 1913 दे विच ईश्वर चंद्र नंदा दे रचे हुए नाटक दुल्हन जां सुहाग तो एकांगी जिहड़ा सीगा एकांगी तो शुरू हुंदा है। पंजाबी नाटक का सफ़र, नाटक तो एकांगी आप इकट्ठे ही पढ़ लेने आ, सो कोई इशू नहीं ये। जिमें जिमें तुहाडे सामने गल्लां आई जाणगियां उवें उवें आप क्लीयर करनियां। अपने सिलेबस दे विच ईश्वर चंद्र नंदा का एक तो लगा होया वार कर जा लिली दा विआह, पूरा नाटक लगा होया, तुसीं सारिआं ने पढ़ना है बेटा जी ध्यान ना। मैं तो हजे उन्होंने पढ़ी जाना, तुहानूं एक हो सकता एक क्लास इहदी अलग तो दे दा वार कर जा लिली दे विआह ते कोई 10-15 मिनट दी, जिहदे विच सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा। स्थिति सारी क्लीयर कर देंगे आप भी। एक वो किवें समाजिक समस्या के उत्ते लिखा गया नाटक है एक, तो एक इहदा नाटक प्रसिद्ध जिहड़ा है आप BA दी मैं लई फिरदा बुक, हाँ बेईमान एकांगी जिहड़ा ये पढ़ांगे आप ईश्वर चंद्र नंदा का, ये बारे गल करांगे। एकांगी तो तुसीं पढ़ने हैं। 6 दर्शन एकांगी बुक लगी हुई है अपने BA दे विच, 8 पैर कहानियां वाली लगी है। कहानियां दी आपां सारियां दी गल कर चुके हैं। हुण आपां गल करदे हैं साडे अपने ईश्वर चंद्र नंदा दा बेईमान एकांगी, संत सिंह सेखों दा निशात बाग विच, हरचरण सिंह मन दियां मन विच, अमरीक सिंह दा ताश दी बाजी, अजमेर सिंह औलख दा अन्ने निशानची, आत्मजीत दा अन्ने कहानी। ते ये सारे आपां पढ़ने हैं, इन्हां दे बारे गल करांगे। बेईमान एकांगी बारे तो आपां हुणे ही गल करांगे। सब तो पहला पंजाबी नाटक का जन्म है जिहड़ा ਉਹ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ईश्वर चंद्र नंदा ਦੇ लिखे हुए सुहाग ਜਾਂ दुल्हन एकांगी तो मन्निया जाता है। गल फाइनल होगी। अगली गल, इसका पहला नाम सी दुल्हन, ध्यान रखना है पहला नाम दुल्हन सी, बाद दे विच इसका नाम सुहाग रख दिता गया सी। 1913 में दयाल कॉलेज लाहौर की स्टेज के उत्ते खेडा गया। यथार्थ शैली दे विच लिखिया पंजाबी साहित्य का पहला एकांगी ये किहड़ा है जी, ईश्वर चंद्र नंदा का एकांगी दुल्हन जा सुहाग, जो यथार्थ शैली दे विच लिखिया गया पहला। समाजिक समस्या नूं ईश्वर चंद्र नंदा ने बहुत ज़्यादा अपने नाटकों के विच उभारिया है। समाजिक समस्या तो बाहर नहीं गया। एक मिनट, रंग थोड़ा जिहा वधिया प्यारा जिहा रंग ले लीए। हाँ, समाजिक समस्या तो बाहर नहीं जाता, यथार्थवादी शैली तो बाहर नहीं जाता। पर यह की है कि इस तो पहला हुण नाटक तो बहुत लिखे गए, आपां वेखे सी कुछ मौलिक रचनावां भी सी, जिवें भाई वीर सिंह जी का हो गया, राजा लखदाता सिंह, कुछ अनुवादित नाटक भी सी, पर वो सफल नाटक नहीं सन रंगमंच की कसवट्टी उत्ते। क्योंकि नाटक है जिहड़ा वो उन्ना चिर सफल नहीं मन्निया जा सकता जिन्ना चिर वो रंगमंच के उपर प्रॉपर सही तरीके नाल ना खेडिया जाए तो दर्शक उसनूं स्वीकार ना कर लैण।
ਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ, 4 ਵੇਦ ਹਨ ਤੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੈਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਇਕਾਂਗੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਸਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਸਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨੌਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਓ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨੌਰਾ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ IC ਨੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ IC ਨੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦੇ ਪੂਰੇ 4 ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸੁਭਦਰਾ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਰ ਘਰ ਜਾਂ ਲਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1930, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਵੀਨਸ, ਵੀਨਸ ਕਾ ਵਪਾਰੀ, ਵੀਨਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਵੀਨਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੀਨਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਕਸ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਵੀਨਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ। ਕਦੋਂ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ਹੈ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਵੀਨਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਓਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, 3 ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਝਲਕਾਰੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਚਮਕਾਰੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਝਲਕਾਰੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਚਮਕਾਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨ, ਬੇਈਮਾਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ, ਸੁਹਾਗ ਜਾਂ ਦੁਲਹਨ, ਬਾਬੇ ਘਸੀਟੇ ਦੀ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀ, ਨਾਟ ਮੰਡਲੀ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਕਾਂਗੀ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਗਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਇੰਨੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਹਨ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਹਾਗ ਜਾਂ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜਾ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮੀਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੋਰ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿਆਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ
ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਓ ਫੂਕ ਫਾਕ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ, ਆਜ ਹੀ ਹਮਸੇ ਮਿਲੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ व्यापार में कोई समस्याएं आ रही है ना, की कहते मन चाहा प्यार पाने के लिए हमसे संपर्क करें। तो ये बंगाली बाबे दे मैनू नहीं पता मतलब की है, मैनू तो पता नहीं गा, क्योंकि आप तो कदे इहो जिहा मतलब कदे वाह नहीं पिया इहो जिहे बाबियां नाल। पर तुहाडे नाल गल एक शेयर करदा भी तुसीं बसां बुसां दे विच रोड विच बसां दे विच नहीं लग्या हुंदा, है ना। आज ही मिले, आज ही संपर्क करे, है। हाँ, सौंकण से छुटकारा है ना, आ भी हुंदा सौंकण की कहंदे पंजाबी च तां सौंकण ही कहंदे आ उहनूं, है ना। सौतन से छुटकारा। हाँ, सुभद्रा, सुभद्र लिखा गया भाई, सुभद्रा है बेटा जी, इत्थे एक कन्ने दी मात्रा ला दिओ। हाँ, सुभद्रा, आ सारी ना कर दो एवें, किते आ सुभद्रक कर दो, किते गै बना दो इनू, एवें दा काम ना करया करो। आ लो सुभद्रा, अद्धी मात्रा रखी दी हुंदी है, जिहड़ी कन्ने वाली मात्रा वो अद्धी हुंदी है हमेशा अखर दे। विधवा के पुनर्विआह की समस्या नूं लैके आधुनिक दृष्टि के द्वारा इसनूं सुझाया गया है। विधवा के पुनर्विआह की गल कीती है सुभद्रा दे विच। वर घर दे विच वर घर जां लिली दा विआह की कहानी भी तुहानूं इत्थे पता लग जूगी। वर घर दा दूसरा नाम लिली दा विआह पता लगी जांदा है। इहदा मतलब की है भी इस नाटक की जिहड़ी मुख पात्र है वो एक फीमेल है तो उसका नाम है लिली। वैसे लिली तुहानूं पता है एक फुੱਲ का नाम भी हुंदा लिली, एक फुੱਲ का नाम है लिली। तो वैसे भी तो कुड़ियां जिहड़ियां हुंदियां जां औरतां कह लो फुੱਲਾਂ वर्गियां हुंदियां लिली। हाँ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਰ ਘਰ ਜਾਂ ਲਿਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਵਾਹ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਰ ਘਰ ਜਾਂ ਲਿਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। हाँ जी, अगे देखते हैं पुरानी तो नवीं पीढ़ी के विचकार टकराव द्वारा नाटक सिरजना की है। दो पीढ़ियों के विच टक्कर वाले नाटक किहड़े लिखे हैं, जिहदे विच एक परंपरावादी पीढ़ी है, परंपरावादी लोग है, तो अगे उन्हां दी अगली जिहड़ी नैक्सट जनरेशन, दो जनरेशनस दे विच जिहड़ा मतलब की है दो जनरेशनस की टक्कर किहड़े नाटकों के विच दर्शाई गई है। इन्हां दे विच सुभद्रा, वर घर, सुहाग, चोर कौन ते मां दा डिप्टी। देखो जी, ईश्वर चंद्र नंदे का दृष्टिकोण है सुधारवादी, सुधारवादी दृष्टिकोण है। सुधारवाद समाजिक समस्या नूं लैके वो सुधार करने की इच्छा रखता है भी ये जिहड़ी गल है इस तरह होनी चाहिए है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। सुधारवादी जिहड़ी प्रवृत्ति है ईश्वर चंद्र नंदे की वो है, क्योंकि समाजिक समस्या नूं लैके मान लो कोई नाटक लिखता है तो यदा मतलब की है भी उस समस्या का विच उसने ये भी दस्सिया हुंदा भी इसका सुधार किवें, जां उस दे नाटक के अंत तो जां उस नाटक दे विच जो शिखर हुंदा नाटक का तो आपां नूं पता लगता है कि ये समाजिक समस्या का की समस्या है तो उहदा सुधार भी है। ये तो गल क्लीयर है। अगे मध्य श्रेणिक दृष्टि है, मूल प्रेरणा जिहड़ी वो समाज सुधार नूं लैके लिखे गए हैं।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਟਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਾਂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਟਕ ਦੇ 3 ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਗਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਨ ਲੈਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਜਾਂ ਲਛਮਣ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਕ 5 ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ, 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਯੂਨਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਅੰਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ, ਉਸਨੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾਨਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ, ਗੋਂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦੇ ਦਾ ਆਪ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਰਚਨਾ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈਨਰੀ ਕਿਬਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਨਰੀ ਕਿਬਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ। ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ, ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਦ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਯਾਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਰਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਯਾਨ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ। ਲਓ ਜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਰੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ 6 ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰੇਜ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਪਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਡਿੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡਿੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਸੰਤ ਰਾਮ, ਕਾਰੀਗਰ। ਉਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਪਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਪਰ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਲਓ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ ਆ, ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ। ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਦੱਸੂੰ।
ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਿਫਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਕਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਆ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ, ਸਭ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਨੀਏ ਇੱਥੇ ਊਤ ਗਿਆਈ ਆਵਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਖਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਈ ਜਾਨੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਚੁੰਝ ਹਰੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੁੰਝ ਹਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ। ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਖਲਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੈਤਿਕ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਔਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸਤਰੀ ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਅੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁੱਡ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਅੰਗ, ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਗ, ਕਟਾਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿੱਪਰ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਮੱਧਮ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਹਮਤ, ਤੋਹਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਤੋਹਮਤ। ਬਦਬਖਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਕੁਲੱਛਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ
ਸ਼ੇਖੀ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੇਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੀ। ਸ਼ੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ? ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ। ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਲੱਗ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ABCD ਵਾਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਖੋਜ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਲਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਜਲਦੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।